गोटे जंगल रे गोटे शियाळटीए बास करुथिला। से बहुत खुश मिजाजर थिला आउ बहुत भल मनर शियाळटी भी थिला। सेथिपाई ताकू समस्ते सम्मान करुथिले। किंतु किछि दिन हेब सेई जंगल रे गोटे माछीटीए समस्तंकु भीषण विरक्त करुथिला। से बहुत छोट ओ उड़ी पलाए बोली तार केही किछि करि पारंती नाही। गोटे दिन शियाळटी बसी तार खाइबा खाउथाए। शियाळ को देखि माछीटी भाबिला, आरे इए बोधे शियाळ भाई, जाउछि ताकू टिके विरक्त करी आसीबी। आजी सकाळ ठारू काहाकू विरक्त करिनी, एई शियाळ भाई ठारू विरक्त करिबा स्टार्ट करिदेबी। तापरे माछीटी शियाळ पाखकू जाई भण भण करिबारे लागि पड़िला आउ तार पाखे पाखे घूरिबाकू लागिला। ओहो माछी, तू मते आउ विरक्त करेनी। जा ठारू तू एबे सकाळ ठारू किछि खाइनी, टिके शांति रे खाइबाकू दे। ओहो जा परा कहूची जा। किंतु माछीटी ता कथा किछि न सुनी ताकू विरक्त करिबाकू लागिला। हेले शियाळ माछीर कथाकू न सुनिबाकू बहुत चेष्टा कला। हेले माछी कौनसी प्रकारे सेठारू जीवार ना ही धरु नथिला। एहा परे शियाळ भाबिला, गोटे काम करिबी, मु चुपचाप बसी रहिबी आउ ताहाले ए माछी मते विरक्त करिबो नाही। एहा परे शियाळ किछि समय चुप करी बसी रहिला। मते कण बोका भाबुचु? तू भाबिलु मु नहेले तू एठारू चली जिबु। तू बसिबु मु भी बसिबी, तू उठिबु मु भी उठिबी। हा 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 हा। एहीपरि दुई जण जाक किछि समय चुप होई रहिले। काई आउ किछि शब्द तो शुभुनी, बोधे माछीटा पळेइला। जाउची एबे खाइबी। एहा कही शियाळटी खाइबा आरंभ करिछि तो पुणी सेई माछीटी आसी ता पाखरे भण भण हेबा स्टार्ट करिदेला। ओहो तू पुणी आउ थरे आसिलु, बुझिली तू बोधे मते खाइबाकू आजि देबु नाही। हौ रह, मु ही चली जाउछि एठू। एहा कही शियाळटी सेठारू उठी गोटिए नदीर पाखकू गला। एठी आउ मते केही विरक्त करिबेनी, एठी मु आराम रे खाई परिबी। से माछीटा मते टिके खुआई देलानी, भोक जोरे लागिलानी, एबे मजारे खाइबी। मु तो थाउ थाउ एइटा हेबाकू देबी नाही। हा 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 हा। जेतेबेले शियाळटी खाइबा आरंभ करिछि सेतिके बेले माछीटा ता मुह पाखरे पुणी भण भण करिबा स्टार्ट करिदेला। से माछीटीकू शियाळटी मारिबाकू उठिला। मारिबाकू जाऊ जाऊ से नदी रे पड़ीगला। ए माछी, तू ए काम गुड़ा किंतु किछि ठीक कलुनी। बढ़िया मजा आईची। आज शियाळ को मु बहुत हैरान कलानी। एबे मु जाउछी, आउ काहाकू विरक्त करि परिबी कि नहीं खोजिबी। हौ जाए देखे। एहा कही माछीटी सेठारू चलीगला। ओहो गोटे माछी पाई आजी मु केते हैरान रे पड़िलिनी। ए माछीटार दुष्टामी दिनकू दिन बढ़िबारे लागिछि। खाइबाटा भी टिके ठीक रे खाई पारली नाही। ता परदिन आरे शियाळ भाई घरे अछ? शियाळटी घरू बाहारी आसिला। कौन हेची गाई भाई, मते डाकिल जे? तुम सहित टिके जरूरी कथा अछि। जरूरी कथा? की जरूरी कथा? जानिछ ए जंगल रे प्राय गोटिए समस्या लगी रहिछि। समस्या? की समस्या? कौन हेची कुह तो? कौन आउ हब, सेई माछी। हाँ हाँ तुमे ठीक कथा कहिच। एई माछी जंत्रणारू रक्षा पाई हेउनी। से बाज्य माछी सकाशे मु तो काली मोर खाइबाटा ठीक रे खाई पारिली नाही। जानिछ
କାଲି କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଇଛି? କାଲି ମୋତେ ସେ ମାଛି ଖାଇବାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଲାନି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ମୋତେ ସିଏ ନଦୀରେ ପକେଇଦେଲା। ମାଛି ପୁଣି କେମିତି ତୁମକୁ ନଦୀରେ ପକେଇଦେଲା? ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। ତୁମେ କୁହ, ତୁମ ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ମୁଁ ଘାସ ଖାଉଥିଲି, ସେତିକି ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମାଛିର ଅତ୍ୟାଚାର। କେତେବେଳେ କାନ ପାଖେ ତ କେତେବେଳେ ମୁହଁ ପାଖରେ ଭଣ ଭଣ କରି ଚାଲିଲା। ପୁଣି କେତେବେଳେ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ପିଠିରେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି ତ ତାରି ଉପରେ ବସି ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ କରୁଛି। ଏ ବାଜ୍ୟ ମାଛିଟା କେବେ ଯେ ଭଲ ହେବ କେଜାଣି। କେବଳ ମୋ ସହିତ ନୁହେଁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି ଏ ମାଛି ଅତିଷ୍ଠ କରି ପକେଇଲାଣି। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ ତୁମେ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି। କି ବୁଦ୍ଧି? ମଣିଷମାନେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟ୍ ପରି ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା। ତା ମଝିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଥାଏ। ସେ ମଝିରେ ମଶା କି ମାଛି ଯଦି ଆଘାତ କରାହୁଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଖାଇ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ କି ଗାଈ ଭାଇ? ଏଇଟା କିଛି ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମ ପରି ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ତ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛି, ଆଉ ଏପରି ହତ୍ୟା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ହେଲେ ଆମକୁ ମାଛି କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରିହେବ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଛିଟି ଶିଆଳର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ, ଆଉ ସେ ତାର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରୁଥାଏ। ଶିଆଳକୁ କାଲି ମୁଁ କେତେ ବିରକ୍ତ କରିଛି, ହେଲେ ସିଏ ଟିକେ ବି ହେଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି ହେଲେ କଥା ହେଲାନି। ପୁଣି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାର କଥା ବି କହୁଛି। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ମୋତେ ଏବେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମାଛିଟି ଶିଆଳ ପାଖକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଗଲା। ଶିଆଳ ଭାଇ, ଦେଖ, ତୁ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରେନି ଏବେ। ନା ନା ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ତୁମ ପାଖକୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ମୋର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ବିରକ୍ତ କରିଛି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଅନୁତାପ କରୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଶିଆଳ ଭାଇ। ତୁମେ ଯଦି କହିବ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ନା ନା, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ବିରକ୍ତ କରନି। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ। ଏହାପରେ ମାଛି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଶିଆଳଟି ବି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିଆଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ତାର ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର? ହା 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 ହା, ମୋର ତୁ ହିଁ ଦରକାର। ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ବି ହେଲେ ଖାଇନି। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଖାଇବି। ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋତେ ଖାଅ ନାହିଁ, କ୍ଷମା କର। ହା 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 ହା, ବେଶୀ କଥା କହନି। ଚୁପ୍ କି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ। ନା ନା, ମୋତେ ଖାଅ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମାଛିଟି ଚାଲି ଆସିଲା। ବାଘ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ। କିଏ ଅଛ? ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ। ରୁହ ସାଙ୍ଗ, ରୁହ, ମୁଁ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ସମୟରେ ମାଛିଟି ବାଘର ନାକ ପାଖରେ ଭଣ ଭଣ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଏ ମାଛି, ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ଯା ଏଠୁ ତୁ। ହୁସ୍ ହୁସ୍, ଯା ତ ଏଠୁ କହୁଛି, ଯା ଏଠୁ। ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇବୁ? ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କରୁଛି ଏବେ। ବାଘଟି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପାରିଲାନି। ତାପରେ ମାଛିଟି ବାଘର କାନରେ ପଶିଗଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବାଘ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡଟି ଆଘାତ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ହା 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 ହା, ଏବେ ଦେଖିବି ମଜା। ବାଘଟି
କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାଛିଟିକୁ ବାହାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ପାଇ ପାଇ ସେଠାରୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ହା 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 ହା। ବାଘଟି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ପରେ ମାଛିଟି ବାଘର କାନରୁ ବାହାରି ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମେ ଯଦି ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ। ତୁମେ ସତ କହିଲ ସାଙ୍ଗ। ତୁମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ, ପୁଣି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମର କିଛି ହେବନି। ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକେଇବି? ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିକେନ ସୁପ୍ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଇବି। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ତାହେଲେ। ତାପରେ ମାଛି ଓ ଶିଆଳ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା।